بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد سوکی اور میرے نال جناب رضوانہ خان۔ رضوانہ خان انٹرنیشنل گلوکارہ، لندن، امریکہ، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کئی زبانوں میں پرفارم کرتی ہے۔ بدقسمتی ہوئی سی کہ انہوں کو حق نہیں ملے سی لوک ورثہ ہوں۔ یہ میرے چینل تے کچھ عرصہ پہلے آئی سی، تقریباً سال ہو گیا۔ اس کے بعد جناب اس پہ بھی بین لگ گیا تھا، اور پھر کیا تھا کہ وہ جو 14 اگست کے پروگرام انہوں نے کروائے ہیں سرکاری طور پہ، ان کے چیک روک لیے گئے تھے۔ اس کے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے بین کیا ہے، میں اور ہائی کورٹ گیا تھا، پھر رضوانہ خان بھی ہائی کورٹ گئی تھی وہ بین توڑوانے کے لیے۔ نئے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ادھر بھی ہمیں ہائی کورٹ میں انصاف ملا تھا۔ پھر یہ گئے ہیں جناب وہ دوبارہ سیشن کورٹ میں، کوئی بائی اے میں، ادھر بھی ہمیں انصاف ملا ہے۔ اب یہ اس کے چیک کا رولا تھا، تو اس نے کوئی نوٹس بھیج دیا ان کو۔ کئی فنکار اور بھی ہیں، جو نہیں بولے گا وہ سویا رہے گا۔ ان سے پوچھتے ہیں آج کوئی نئی خبر کیا ہے لوک ورثہ کی۔ السلام علیکم رضوانہ خان۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ رضوانہ خان، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ آپ تو عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ بس وہ میں نے آج کل تھوڑا سا جو ہے نا کنسٹرکشن کا کام گھر کا کروا رہا ہوں فتح جنگ میں۔ اچھا، تو آپ کی مہربانی ہے، آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ نے کوئی نوٹس بھیجا ہوا تھا ان کو جو پیسے نہیں جی دے 2025 والا 2025 والا، تو کیا بنا ہے لوک ورثہ؟ جی، تو اس کا مجھے آج اکاؤنٹ سے کال آئی تھی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا چیک لے لیں، کیونکہ میں نے نوٹس بھیجا تھا وکاس ای ڈی کو بھیجا تھا۔ اچھا، تو وہ میرا پروگرام یہی تھا کہ نوٹس پہلے جائے لیگلی طور پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ کیس کروں گی۔ آپ کورٹ جانے کے چکر میں تھی؟ جی بالکل، ظاہر سی بات ہے، وہ جانا تو پڑتا ہے، رائٹ لینے پڑتے ہیں۔ اور جہاں تک بات پھر لوک ورثہ کی آ جائے، تو پھر لوک ورثہ کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب رائٹ پہ بولتے ہیں تو ہم غلط ہیں، غلط صحافی، غلط سنگر۔ کچھ انہوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے، کچھ صحافی اچھے ہیں، کچھ ان کے لیے برے ہیں، جبکہ آرٹسٹ ہے، صحافی ہے، اس میں تو کوئی وہ ایسی بات ہی نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے کال کیا، اس بات کو بھی مہینہ ہو گیا، اور آج مہینے بعد مجھے ایک پازیٹیو وائبس کے ساتھ مجھے آیا، اور پھر میں نے الحمدللہ وہ چیک جو ہے وہ 36,000 کچھ روپیز کا ریسیو کیا میں نے۔ جبکہ کتنا عرصہ پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات آن ایئر کی تھی، بتایا تھا کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے میرا جو اماؤنٹ تھی پرفارمنس کی پر شو کی، وہ 30 to 35,000 بنا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں پھر کہ بعد میں انہوں نے پھر مجھے 15 دینا شروع کیا، لیکن اس چیک میں جو ہے 2025 والے میں مجھے انہوں نے وہی 36 دیا۔ ظاہر کچھ ٹیکس ہوگا کاٹ کے ڈیڈکشن ہو کے، کیونکہ میں فائلر ہوں، آرٹسٹ فائلر ہوں، تو میرا جو ہے وہ 36 بن کے کچھ آیا۔ تو بات کہنے کی یہ کہ بات یہ نہیں ہے کہ چیک کتنے کا ہے، اگر اس طرح دیکھا جائے قانونی بھی، اور جس طرح کہ یہ یعنی آپ اس پہ خوش نہیں ہیں؟ میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ میرا کم از کم لاکھ کے قریب یا لاکھ سوا لاکھ میرا چیک بننا چاہیے، جو دیتے ہیں اس حوالے سے وہ یار میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، سوری میں، یہ جو ادھر سے آتے ہیں کیا نام ہے، لندن سے منگواتے ہیں ان کو، بشیر لوہار کا 5 لاکھ پرفارمنس، تو پتہ نہیں فرام یو کے، تو آپ کے ساتھ بھی نہیں لگ جاتا؟ وہ میں بھی جس کنٹری میں جا رہی ہوں نام لگا لیتی ہوں، پھر کیا ہے، نہیں یہ نام لگاؤ کہ آپ کے چیک بھی بڑھ جائیں۔ ہاں، وہ پاکستانی ہے، وہ یو کے کہہ رہے تم رزق یہاں کماتے ہو، آ کے ادھر کے فنکاروں کا حق مارتے ہیں، فنکاروں کا وہاں تو جسٹ وہ روڈ پہ کھڑا ہو کے گاتا ہے، وہاں تو مطلب اپنے ملک کا بے عزتی کرا رہا ہے نا، روڈ پہ گا رہا ہے۔ ہاں، میں نے تو خود دیکھا ہے، روڈ پہ چمٹا لے کے کھڑے ہو جاتا ہے بغیر ساؤنڈ، بغیر میوزیشنوں کے۔ ہاں چلو، روزی تو کما رہا ہے، لیکن ان کا حق نہ مارے نا، ہمارے حق پہ آ کے پھر ٹھیک ہے، تو یو کے میں رہو، وہ پاؤنڈز کی زیادہ قیمت ہے، آپ وہاں کماؤ، ٹھیک ہے، جیسے بھی کما رہے ہو، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہوتا ہے ہر کسی کا، اللہ جس کو عزت دے ذلت دے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن بات ابھی یہاں اس چیک کی ہے کہ باقی کے آرٹسٹوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ بھی کیا تھا، اور کچھ صحافیوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے جو ڈراماٹائز ہمارے اوپر بین کا ایک لیٹر کیا تھا، ہم پہ انٹری بین کی تھی، وہ بھی آپ کے پروگرام سے جو میں آن ایئر گئی تھی کہ میلے میں جو ہے مجھے پرفارم کروایا، اور کرواتے بھی نہیں ہیں، اور 2-3-4 سنگروں کو، فیورٹ سنگر کو لائک اور ڈس لائک بیس پہ یہ لوگ پرفارم کرواتے ہیں، وہ ان کو ایک برا لگ گیا، دوسرا برا یہ لگ گیا کہ انہوں نے مجھے چیک نہیں دیا۔ بس یہی 2 میری گریوینس تھی، یہی میری گراؤنڈ تھی، یہی رہیں گی، اور یہی ہمیشہ سوالیہ نشان رہے گا۔ اور
चेक मिला, जमा करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी के आर्टिस्टों के लिए हाँ सच्ची, दूसरे लोगों का क्या हुआ है? वो मैंने पूछा है मैंने अपने म्यूजिशियन पॉल से भी पूछा, ही इज अ गुड कीबोर्ड प्लेयर। सजाद को भी मैंने पूछा और एक दो मेरे और आर्टिस्ट हैं उनको भी पूछा, तो उन्होंने कहा हमें नहीं मिला। तो फिर आपको कैसे दे दिया? तो आई डोंट नो, मुझे तो डेफिनेटली फिर उसी नोटिस पे ही, क्योंकि मैं अब कोर्ट की तरफ जाना चाह रही थी कि चलो अगर कोई आर्टिस्ट नहीं भी आता तो उनकी बिहाफ पे भी मैं केस लड़ूंगी। ठीक है, मैं यानी आप दूसरे का भी इंशाल्लाह मैं लड़ेंगी? करती, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। अगर उनको नहीं मिलता तो हम आर्टिस्टों की बेस पे तो आवाज उठा सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप सहाफी नहीं है तो फिर मैं सिंगर भी नहीं हूँ। सही बात है, हाँ सही बात है, सही बात है। बात तो ये है। अच्छा, बात ये है कि मैंने सुना था कि आप जब हम और आप लोग हाई कोर्ट में गए हैं तो हाँ। उसका भी आप कोई मतलब दावा कर रही हो? मैं वो 2 अरब वाला तो मैंने किया हुआ है, उनको भेजे हैं नोटिस भेजा हुआ है, तो आज तक इन्होंने जवाब लोग विरसा ने नहीं दिया। वो भेजे। ईडी को भी गया था, वो जो 16 साल का टीनेजर लड़का भर्ती हुआ था, अनवार देखें को भी इसमें भेजा। एहतियात करें नहीं, टीनेजर का है। मैंने छोकरेबाज नहीं कहा, मैंने टीनेजर कहा है कि टीनेजर मतलब आप फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी के से पहले भर्ती होने वाले। 16 साल में तो कोई भर्ती नहीं होता, ना ये किसी मुल्क में होता है ना पाकिस्तान में होता है। ये पॉलिसी सिर्फ इन 3 लोगों की है, और ये 3 हर चीज में जालीपन, हर चीज में, चाहे वो रवैया है, चाहे वो बर्ताव है, चाहे वो पेपर्स हैं, चाहे वो इखलाकियात से घिरी हुई बातें हैं। मतलब आपको तो 2-3 केस बन रहे हैं, मैंने वो जो आप सुना है कि जो बात, तो अल्लाह ताला की जात इज्जत देती है। मेरा तो आना जाना, इन्होंने मुझे आज बुलाया, मैं नहीं गई हूँ। मैंने फिर अपने बेटे को भेजा, उसने चेक रिसीव किया, और अकाउंट्स वाले बड़े उन्होंने अच्छे तरीके से बात की है, वो बहुत अच्छे हैं। मैडम थी, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैडम ही थी, बस वो एक ही मैडम है। उन्होंने बड़ा, देखें जो मैडम रिस्पेक्ट देती है, हमने कहा है कि रिस्पेक्ट दी है। सही बात है, मेरे बेटे को, हाँ मेरे बेटे को बड़ा अच्छा उन्होंने अटेंड किया। हाँ बिल्कुल उन्होंने। और मेरा फिर वो ये था कि बाकी के आर्टिस्टों को मैंने राब्ते किया। मैं ये आप लोगों से, आर्टिस्टों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज अपने राइट के लिए आए। आपके बिहाफ पे मैंने एक नोटिस भी भेजा था, लेकिन मैंने अपने नाम का भेजा था, लेकिन मैं आपके लिए ही कोर्ट जाना चाह रही थी। ये उसी का ये फर्स्ट प्रोसेस था कि ईडी को हमने कहा कि पैसे दो, तो अब ईडी ने दिया है या जिसने भी दिया है, दिया तो है ना, क्योंकि नोटिस तो ईडी को गया था, वकास को गया था। तो हमें शुक्रिया इसलिए भी मैं नहीं कहूंगी कि ये तो समझ लें कि इन्होंने जिस तरह देना था उस तरह नहीं दिया, वो हक भी नहीं दिया। दूसरी बात इन्होंने जिद करके दिया। तीसरी बात इन्होंने अपने दिल में क्या बुक्सें रखी हुई आर्टिस्टों के लिए, चंद फनकारों के लिए, चंद सहाफियों के लिए, ये गलत है। तो खुदारा कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। बेशक बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज है। ये मुहर्रम है, मेरे लिए तो कामयाबी इसलिए है कि माशाल्लाह ये कुर्बानियों का महीना है, शहादतों का महीना है। तो मेरे लिए लकी डे इसलिए कि चले मेरी पहली अचीवमेंट हुई है कि इज्जत से मिल गया है। मतलब कोर्ट में जाने से वक्त भी थोड़ा सा लगता है, और कोई इशू नहीं है, नहीं मिलता तो जरूर आगे जाएंगे हम। आगे अपने 2 अरब वाला मैंने हरजाने का नोटिस भेजा हुआ है, आप भी गए हैं, आप भी जाएं। मैं भी जीएम साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा आप दायर कर दें। हाँ, इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि हमें इन्होंने जो बैन करके डराया नहीं, था, जो बाई ए में गए हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह, वो भी हम करेंगे। और 182 इन पे बनती है, इन 3 लोगों पे झूठी एप्लीकेशन देने पे, झूठी एप्लीकेशनों पे भी है। फिर अनवार ने वही जो मेरे साथ जो एक मिसबिहेव गलत हरकत की थी, कंधे पे हाथ रखना, ये वो फला वो भी आप देख लें। अनवारुल हक जैसे गवर्नमेंट इदारों में बैठ के अगर इस तरह होता है तो फिर प्राइवेट इदारों में क्या होता होगा। सही बात है, बहुत शुक्रिया है रज़वाना खान। नाज़रीन, गुजारिश करने का मतलब है वे कि अगर कुछ लोग जड़े ना वो बिल्कुल मुसल्लत हो के सप पान के बैठ गए ना, तो इदा मतलब नहीं। मैं अज एक गल दस देना चाहता वहाँ लोगों को, और खासकर अपने फनकारों को, कि ये जेडे लोग सन ना साडे फनकारां दे वास्ते मुलाजम भर्ती हुए सन, इन्होंने अपने गड्डियां, इन्होंने हर साल गड्डी चेंज होती है। बिल्कुल जी, लेकिन फनकार भूखा मर गया। इतनी लग्जरी लाइफ भाई हमारी तो एक सैलरी में गुजारा उनके होता बच्चे तो वो मतलब KFC या आगे पीछे से जाके ना, तो ये जो फनकार होते हैं बेचारे, मैं फनकारों को कहता हूं कि भाई ये मुलाजिम है हमारे। हाँ। ये कोई मतलब जागीरदार नहीं है, पीछे से अपना हक नहीं कोई मांगेगा तो नहीं मांगेगा। आप बोली है तो आपको चलो जो भी है थोड़ा है, मिल गया ना। देखिए जी, मैं अपने राइट पे हमेशा बोलती हूँ, मुझे तो ना झूठी दरखास्त दिखनी आती है, तो ना मैं झूठी सिफारिशें कराती हूँ, तो ना मैं प्रेशर डलवाती हूँ पुलिस वालों पे कि जी आप जल्दी जल्दी इसका कुछ करें, 2 दिन में इन पे झूठी FIR हो जाए तो बस जी मेरा। ऐसा नहीं होता। FIR के भी कोई बेसिक्स राइट्स होते हैं। आजकल तो इतना लॉ सख्त हो गया है कि आपको बड़ी चेंजिंग आई है, और हर साल चेंजिंग आती है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट की रोज जजमेंट होती है, हाई कोर्ट की रोज जजमेंट होती है, उस पर इम्प्लीमेंट मतलब बहुत फास्ट हो गया है निजाम। ऐसे नहीं है फनकारों को और साफियों को तो ये भी पता है ना
کہ جس طرح آپ کو انہوں نے روکا ہے تو ہائی کورٹ نے جو اس کا دیا ہے ججمنٹ وہ تو لا بن گیا ہے, وہ تو اتھینٹک ہے. اور جو صحافیوں کو جب میرے اوپر انہوں نے کیا وہ تو لا بن گیا ہے. دیکھیں بالکل لیگل انلیگل تھا, ان کو یہ اس طرف لیٹر کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا. سر یہ میری بات سنیں نا, چاہیے ان کو تو یہی پتا ہے نا کہ بس سب بھیڑ بکری ہیں نا. بین نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بھی دیکھتے کہ اگلا بندہ کیا ہے, اگلے بندے کی کوالٹی کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہمارے بیک گراؤنڈ نہ تو جعلی ہے, نہ ہم جعلی پیپر بناتے ہیں, اور نہ ہی ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں, اور نہ ہی ہم کسی سرکاری ادارے کا مال گبن کرتے ہیں. بالکل صحیح گل ہے. تو ناظرین پروگرام کیسا لگا, نیک دعا میں دینا سانو اجازت دو. اللہ حافظ. تھینک یو.